آج مورخہ 30 اگست گورنمنٹ ڈگری کالج برائے طالبات نواقدر سری نگر کشمیر کے زیر اہتمام انعام یافتہ ادیب اور بینک آف بروڈا کے ایمبیسڈر جناب محسن خان صاحب کے ناول اللہ میاں کا کارخانہ کے اعزاز میں ایک ادبی نشست کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس میں ریختہ کی جانب سے شائع کردہ ناول اللہ میاں کا کارخانہ کی تقریب رونمائی بھی انجام دی گئی۔ پروگرام کی صدارت کے فرائض کالج کے سربراہ پروفیسر محمد فاروق میر صاحب، محسن خان صاحب، جلال الدین صدیقی صاحب، جاوید انور صاحب، پروفیسر عارفہ بشرا اور کشمیر کے مشہور فلم ساز مشتاق علی احمد خان صاحب نے انجام دیے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام میں وادی کشمیر کے معروف افسانہ نگار، ادیب، نقاد، کوہ مشق شعراء، اسکالرز، کالج کے طلباء اور فیکلٹی ممبرز نے اپنی شرکت کو یقینی بنا کر اسے پائے تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر محی الدین زور صاحب نے انجام دیے۔ پروگرام کی چند جھلکیاں آپ سب کی سماعتوں اور بصارتوں کی نظر۔ مین فوکس اس نشست کا، اس پروگرام کا یہ ہے کہ محسن خان نے پورے اردو میں ہی نہیں، پورے ہندوستان کی ادبی فضا میں اپنے ناول اللہ میاں کا کارخانہ سے ایک پہچان بنائی ہے۔ اور محسن خان نے ہمیں نہیں، اردو والوں ہمیں نہیں، پورے اردو ورلڈ کو ایک عزت بخشی ہے، کیونکہ ابھی تک ہندوستان کی ادبی تاریخ میں اس جیسا ایوارڈ، اتنا بڑا ایوارڈ کسی کو نہیں ملا جتنا کہ ان کے ناول اللہ میاں کے کارخانہ کو ملا۔ ہم چاہتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ناول ایک زبان میں نہیں، دو زبان میں ہی، یہ بہت ساری زبانوں میں جو ہے شائع ہوا ہے، اس کے ترجمے ہوئے، یعنی اس سے میں سب سے پہلے کشمیر سے باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب محسن خان، ڈاکٹر جاوید انور اور جناب جلال صدیقی کا انہی کے وطن کے ایک شاعر منور لکھنوی کے ان اشعار سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ترستی ہے یہ آنکھیں اس چمن کو، در و چک بست و نہرو کے وطن کو، نکل آئے گی کوئی ایسی تدبیر، کروں گا جلد میں بھی سیر کشمیر۔ مجھے مرغوب اس کی ہر ادا ہے، منور یہ میری دل کی صدا ہے۔ مقدس شہر بنارس، کاشی اور فیض آباد، ایودھیا ہندوستانی تہذیب کے ایک مرکز یعنی لکھنؤ کے سرزمین سے تعلق رکھنے والے مہمان گرامی کے دل کی صدا ہم جنت بے نظیر میں رہنے والے کشمیریوں نے سن لی ہے، اور تدبیر یہ نکل آئی ہے کہ آج ہم ان کے اعزاز میں یہ ادبی نشست منعقد کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے فرضی منصبی کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ اس لیے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ساتھ ہم یہاں کے مقامی دانشوروں، اعلیٰ عہدیداروں، ادیبوں، صحافیوں، یونیورسٹی کالجوں، ہائر سیکنڈری اور سکولوں سے آئے ہوئے تمام اساتذہ کرام کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اللہ میاں کا کارخانہ اپنی ظاہری ساخت میں عام قاری کے لیے محض نوسٹالجیا ہو سکتا ہے، جس میں موجود احساسات عموماً مسرت بخش ہوتے ہیں، لیکن ایک سنجیدہ قاری کی قرت بالکل متضاد ہوگی۔ وہ ناول میں پیش کیے گئے ماضی کو حال کے مقابلے میں جبریت سے تعبیر کرے گا۔ وہ بچوں کو دینی معلومات تک محدود رکھنا ان کی ذہنی اور نفسیاتی آزادی کے منافی سمجھے گا۔ ممکن ہے یہ مثال آپ کو بوجھل معلوم ہوئی ہو، لہٰذا کسی آسان جملے کے ذریعے اسے دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ ناول کا ہیرو جب ایک دکان پر پتنگ خریدنے جاتا ہے تو اپنی من پسند پتنگ ماننے پر کلو دکاندار اسے کہتا ہے، اگر تم چاہو کہ تمہاری مرضی کی پتنگ مل جائے تو وہ اللہ میاں بھی بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ عام قاری کے لیے یہ کوئی معمولی سا جملہ ہو سکتا ہے جس میں ممکن ہے ذرا سی شوخی کا احساس اسے ہنسنے پر مجبور بھی کرے، لیکن ایک سنجیدہ قاری اس جملے کو سرسری نظر سے ہرگز نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ رک کر اس میں پوشیدہ بچے کی ذہنیت اور تربیت پر کیے گئے اس طنز کو محسوس کرے گا جو اس کردار کی آئرنی کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے اس تعارف کا جو عنوان ہے، محسن خان کا ناول اللہ میاں کا کارخانہ ایک تعارف۔
اس کا پہلا جو ایڈیشن وہ 2019 میں شائع ہوا ہے. اس کے فلیپ کور پہ پروفیسر شہناز رحمان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور بیک کور پہ نیر مسعود نے اپنی آراء سے اسے نوازا تھا. تو میں پروفیسر شہناز رحمان کی آراء سے اس تبصرے کا آغاز کرتا ہوں. کوٹ: محسن خان کا یہ ناول ایسے کردار کی زندگی پر مبنی ہے جو عمر کے اس حصے میں ہے جب چیزوں کو ایک ایڈونچر کی طرح انجوائے کیا جاتا ہے اور چیزوں کے متعلق ایک تجسس سا رہتا ہے. اس لیے ناول میں پیش کیے گئے واقعات کا دلچسپ اور تجسس خیز ہونا فطری ہے. جدید دور میں انسانی زندگی جس شکست و ریخت اور جن مصائب و مشکلات میں گرفتار ہے، ان کے اظہار کا سب سے بہترین وسیلہ بننے کی صلاحیت ناول میں ہے. ناول معاشرے اور معاشرے کے گرد و نواح کے ظاہری و باطنی عوامل و عناصر کو پیش ہی نہیں کرتا بلکہ داخلی کشمکش اور اس کے محرکات کو بھی اپنی تحویل میں لیتا ہے. اس طرح کسی قوم کی فکری و نظریاتی فضا کا آئینہ بھی ہوتا ہے. اردو میں ناول نگاری کی تاریخ تقریباً 150 صدی پر محیط ہے. اس عرصے میں اس صنف نے ادب میں اپنا ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے. ناول زندگی کی حرارت کو ناپنے کا فن ہے اور زندگیوں کو دوزخ کا روپ دکھانے، اس سے نکالنے اور پھر اس میں پھنسانے کا فن ہی نہیں بلکہ دوزخ کی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا فن بھی ہے. اس آگ کو بجھانے میں حسین الحق، غضنفر، عبدالصمد، رحمان عباس، انیس اشفاق، نواب صادق السحر، احمد صغیر، خالد جاوید، شائستہ فاخری، ثروت خان اور محسن خان وغیرہ رواں دواں نظر آتے. پہلے خوشی اس بات کی ہے کہ اس ناول پر جو تنقیدی نوعیت کا مضمون پڑھا گیا، یعنی جاوید رسول نے، وہ بھی ہنواڑہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور اب اس پر بات کرنے کے لیے، تاثرات پیش کرنے کے لیے ریاض توحیدی کو دعوت دی گئی، وہ بھی ہنواڑہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. پہلے مبارکباد ناول نگار کو، کیونکہ پہلے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کتنا یہ مشہور یہ ناول ہے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس تعلق سے کہ ذکر ہوتا ہے جہاں بھی میرے افسانے کا. ہم افسانے کے بدلے خان صاحب کے اس ناول کا جو لفظ استعمال کریں گے، ذکر ہوتا ہے جہاں بھی میرے افسانے کا، ایک دروازہ سا کھلتا ہے کتب خانے کا. تو یہاں پر یہی کہیں کہ ذکر ہوتا ہے جہاں بھی میرے ناول کا، ایک دروازہ سا کھلتا ہے کتب خانے کا، کیونکہ آج شاید ہی کوئی ایسا کتب خانہ ہوگا جہاں پر یہ ناول موجود نہ ہو. ذاتی طور پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ میاں کا کارخانہ جو ناول ہے، اسے جو مقبولیت ملی ہے، یہ صرف محسن خان صاحب کے لیے اعزاز کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اردو فکشن کو ایک مین دھارے میں لانے کی ایک اچھی اور کامیاب کوشش ہے. کیونکہ جس ادارے نے ان کو انعام سے سرفراز کیا ہے، انعام سے نوازا ہے، وہ ہندوستان کا بہت بڑا ایک بزنس ادارہ ہے، تجارتی ادارہ ہے. اور ان کا اس ناول کو، اردو کے ناول کو، وہ چاہے محسن خان صاحب کا ہو یا کسی اور کا ہو، اردو کے ناول کو، اردو کے فکشن پارے کو انعام کے لیے منتخب کرنا ہم سب اردو والوں کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے. تو اس اعتبار سے محسن خان صاحب یہ اردو کے سفیر ہیں جو غیر اردو داں طبقے تک ہماری آواز، ہمارے فکشن، ہمارے ادب کو پہنچا رہے ہیں. میں ذاتی طور پر بھی بڑا خوش ہوں اور الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے. یہ یہاں ضمناً بات آ گئی کہ یہ ناول مابعد جدید ہے یا نہیں ہے بلکہ ترقی پسند ہونا چاہیے. میں اس ضمن میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا طالب علم کی حیثیت سے. مابعد جدیدیت بذات خود ترقی پسندی کی تردید نہیں ہے. جاوید رسول صاحب بھی یہاں ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ان نے بہت اچھا یہ تبصرہ پڑھا ہے. زور صاحب سے میں کہنا چاہوں گا، اور توحیدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، کہ مابعد جدید صورتحال بذات خود ترقی پسندی کی ضد یا تردید نہیں ہے بلکہ اس میں متنوع رجحانات اور تحریکات کی مثبت قدرے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. گویا یہ ترقی پسندی کی بھی ایک صورت ہے، اس میں
जदीदत के भी मस्बत रुझानात हैं इसमें, यानी कि जो आपके क्लासिकी अदब के रुझानात हैं और ख़ासकर इस दौर में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने का जो अदब है उसमें जो अहम और ऐसी सूरतें हैं जो क़ारी और अदब के दरमियान पुल का ज़रिया हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, तो इसको हम माबाजिद अदब कहते हैं। फिर हम उसको किस तरह हम अलग अलग ज़ाविये से, अलग अलग नज़रे से उसकी तशरीह करें, उसकी ताबीर करें, उस पर अलग अलग तरीके से डिस्कोर्स कायम करें, वो अलग बात है। जहाँ तक ये नावल का ताल्लुक़ है, मोहसिन खान साहब ने जो ट्रीटमेंट, जो बर्ताव उन्होंने जबरान के साथ किया है, देखिए दरअसल ये है कि इस किरदार में जो वलीद है, जो जहालत उससे उभर रही है, जिस जहालत का वो मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरह दानिश्वरी की सरहदें नहीं होती हैं, जहालत की भी सरहदें नहीं होती हैं। बेवकूफ़ लोग इधर भी हैं, अमेरिका में भी बेवकूफ़ों की भी कमी नहीं है, तो बेवकूफ़ कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि उसकी सरहद नहीं। और इस नावल पर बात करते हुए पुष्पेश पंत जी जो जूरी मेंबर्स भी थे इस बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रभाषा सम्मान के, उन्होंने दिल्ली में इस नावल के इनाग्रेशन के मौके पे कहा भी कि ये नावल किसी एक मुस्लिम माशरे का किरदार नहीं है, बल्कि मैं इसको बड़े तनाजुर में देखता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, ये कोई भी किसी भी माशरे का बच्चा हो सकता है और इस तरह के मामलात मुख्तलिफ़ सूरतों में उसके साथ पेश आ सकते हैं। तो बहरहाल ये नावल की जब छपा तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा मकबूल होगा और ऐसा इसके साथ उम्दा रद्द अमल सामने आएगा। नावल छपने के दूसरे ही दिन, दूसरे एक हफ़्ते के अंदर मुझे इसके सिलसिले में एक मज़मून मौसूल हुआ और बड़ी तारीफ़ की गई इसकी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मैंने ऐसा नावल लिखा है जो दूसरे लोग पसंद करेंगे। फिर इस पर लिखे जाने लगे, मुख्तलिफ लोगों ने मज़ामीन लिखे, अली अहमद फ़ातमी साहब, शाफ़ी किदवाई और जितने भी मुक़्तदर नाक़दीन थे उन्होंने इस पर लिखा। मुझे फ़ोन करके नावल के ताल्लुक़ से बताया कि कैसा लगा, और बेशतर लोगों ने जिन्होंने नावल पढ़ा था उन्होंने इस किरदार से अपनी गहरी वाबस्तगी का इजहार करते हुए ये कहा कि ये नावल तो ऐसा लगता है कि मैं ख़ुद ये किरदार जिब्रान हूँ, इस नावल का किरदार मैं ख़ुद हूँ, इसके हालात, इसके वाक़यात और इसका माहौल मेरा अपना माहौल है। ज़्यादातर लोगों ने ये बात कही। उसकी वजह बुनियादी यही थी कि उसकी मुहर्रिक इसमत चुगताई थी और उन्हें जो एक टिप दिया था कि उन किरदारों के बारे में लिखिए जो आपके अपने करीब के किरदार हैं, जो अपने आप माशरे के करीब हैं। मौजूद हमारे मौजूद हज़रात, जस्ता जस्ता नाम लेने में और तमाम लोगों का नाम लेने में ज़ाहिर सी बात है कि वक्त का भी मामला है। सदारत के जो फरीज़ा होता है सदर के ताल्लुक़ से मैं उस पर गुफ्तगू करूँगा। देखिए, नावल के बारे में भी बात हुई, हमारे रियाज तौहीदी भाई ने बात की, जावेद रसूल ने बात की, अल्ताफ़ अंजुम साहब ने बात की। मेरे लिए, मैं दिल से इनके लिए दुआ निकलती है, कम से कम ये तनकीद की तरफ हैं, ख़ास तौर से जावेद रसूल जिसने बहुत अच्छी बातें की, गुफ्तगू की। तो आप लोग भी आए तनकीद की तरफ। अब नज़रियाती बहसें होती हैं, उसी से आप मामला आगे बढ़ता है। देखिए, अल्लाह मियाँ का कारखाना जो है, जो मोहसिन भाई ने हमारे लिखा है, एक बात गौर करने की हमारे तलबा, हमारे सारे तालिबात, कि देखिए बगैर शाहकार पढ़े शाहकार लिखा नहीं जा सकता। शाहकार लिखने के लिए शाहकार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह मियाँ का कारखाना पढ़ने के बाद ज़हन इस जानिब भी रागिब होता है कि हम भी ऐसा लिख सकते हैं। हम ऐसा कब लिख सकते हैं? जब हमने मोहसिन भाई की तरह हमने उसका मुताला किया हो। 20-30 साल उन्होंने बाकायदा मुताला किया, बाकायदा देखा, पढ़ा, स्टडी की, उसके बाद उसके शाहकार के तौर पर ये किताब हमारे सामने मौजूद है। तो हमें ये चीज़ें जो है जहन में रखनी है, तो हम भी लिख सकते हैं। इल्म कहीं पर बंद नहीं है, पहली बात। बड़ी बात है, ज़ोर साहब ने मुझे बुलाया, मुझे कुछ पता नहीं था प्रोग्राम क्या है, क्योंकि डिटेल अब मैंने जाके देखी, लेकिन गलती से इन्होंने बुलाया या सही बुलाया, ये महफिल उर्दू की है और मैं उर्दू का बहुत बड़ा जुनूनी हूँ, बहुत बड़ा मोहब्बत करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ मेरी हम असर कहें या सीनियर कहें, रुखसाना मोहतरमा बैठी हैं, डॉक्टर निखत नज़र बैठी हैं। ये मुझे उर्दू के हवाले से ही हमारा ताल्लुक़ है, तो उर्दू के लिए कभी भी कहीं भी कुछ भी हाजिर है। और मैं थोड़ा सा उर्दू के बारे में बात करूं कि मैंने थिएटर में, रेडियो में और फिल्मों में या टेलीविज़न में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है उर्दू में काम किया जाए।
यहाँ पे छोटी सी बात और कर दूँ, सदूर महफिल, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री वुमेन्स कॉलेज नवाकदर। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ पर हमें दावत दी और हमें मौका फराहम किया कि हम कुछ बोले और कुछ सुने। और बहुत कम वक्त में अभी उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था और ऐसे प्रोग्रामों का उन्होंने एहतमाम किया। मैं उनको मुबारकबाद दिल की गहराइयों से पेश करती हूँ। और दूसरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं उन्होंने अपने ख़यालात यहाँ पे अपने ख़यालातों से नवाजा, तो उनके लिए भी मैं बहुत अपनी मदद से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नावल के बारे में मोहसिन खान साहब जो तशरीफ़ फरमा है यहाँ, उनके बारे में पहले नावल का ज़िक्र करूँगी, उसके बाद उनके नावल के बारे में जो मालूमात मैंने नावल से फ़राहम किए उनको मैं यहाँ पेश करूँगी। आज की यह अदबी महफिल दौरे हाज़िर के मारूफ अदीब जनाब मोहसिन खान का नावल अल्लाह मियाँ का कारखाना के एजाज़ में रखी गई है। अल्लाह मियाँ का कारखाना अदबी लिहाज से एक उम्दा शाहकार है और मुझे उम्मीद है कि ये नावल और ज़्यादा पसंदीदगी की ऊंचाइयों को पार करेगी। इस अदबी नशस्त को वकार बख्शने के लिए और कामयाब बनाने के लिए मैं सबसे पहले जनाब मोहसिन खान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनकी मौजूदगी के बगैर ये महफिल अधूरी होती। मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर आरफा बुशरा का, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हात हमारे साथ गुजारे। मैं इंतहाई मशकूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सुभान कौर बाली जी का, जिन्होंने अपनी कीमती मशगूलियत से कुछ टाइम निकाल के इस महफिल को रौनक बख्शी। मेरा इजहार तशक्कुर जनाब जावेद अनवार साहब के लिए, जिन्होंने अपनी मुअज़्ज़ज़ शमूलियत से इस महफिल कहकशां को जाज़िब तारीफ़ बनाया। मेरा बहुत शुक्रिया जनाब जलाल सिद्दीकी के लिए, जो इस पुरकशिश महफिल जिन्होंने इस पुरकशिश महफिल की नशस्त के मुंतज़िम होने के फ़राइज़ अंजाम दिए। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जनाब मुश्ताक अहमद अली ख़ान साहब का, जिनका जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनको हम बचपन से जानते हैं एक मारूफ अदाकार की हैसियत से, फिल्म साज की हैसियत से, ये डायरेक्टर की हैसियत से। और मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि ये हमारे JNK के पहले डायरेक्टर हैं कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के। इन्होंने पहला फिल्म फेस्टिवल JNK में ऑर्गेनाइज किया है। मैं इनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भी अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम निकाल के हमारे साथ यहाँ ये इस महफिल में शामिल हुए। उसके अलावा जिन्होंने यहाँ अपने मकालमे पढ़े, मज़ामीन पढ़े, अपना नज़रिया पेश किया, उन सब शख्सियात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज यानी कि 24 अगस्त को हमारा यहाँ एक लिटरेरी गैदरिंग थी, जिसमें एक राइटर और दो राइटर, बहुत ही मशहूर हिंदुस्तान का एक राइटर मोहसिन खान की एक बुक भी हमने रिलीज़ की है, अल्लाह मियाँ का कारखाना, तो वो हमने रिलीज़ की है। और इसके साथ साथ बहुत से हमारे मेहमान आए थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट कॉलेजों से आए थे, हायर सेकेंडरी स्कूलों से भी आए थे इस प्रोग्राम को, इस बुक रिलीज़ को अटेंड करने के लिए। तो आपको पता है कि आजकल का जो हमने इम्प्लीमेंट किया है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इस सिलसिले में अब जो पुराना वो निसाब था, पहले हम सिर्फ टीचिंग पर कंसंट्रेट करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास है कि टीचिंग लर्निंग कम्प्लीटली चेंज हुआ है। बिसाइड्स जो हम सब्जेक्ट पढ़ते थे, इसके अलावा हमें अदर एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, कल्चरल प्रोग्राम्स, सोशल वर्क, मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, तो बहुत सारे हैं। हम ये कहेंगे आपकी ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, बेसिकली ये अब इंटरडिसिप्लिनरी बन गई है। तो ये अब महदूद नहीं है कि पहले एक टीचर हुआ था
سبجیکٹ اسپیسیفک. تو اب ایسا نہیں ہے, بسائڈ اس کی جو اس کا اپنا سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ ہی ہیز ٹو کنسنٹریٹ آن ادر فیلڈس. سو ہم